Dear students, in previous class we have studied. In this story, the enchanted bull, in this story already Yudhishthira sent Nakula, Sahadeva and Arjuna to fetch the water. All three members also, all three brothers of Yudhishthira, they did not return for a long time. So now again he was too much tensed. What will happen further we can see. Again the warning voice was heard. Answer my questions before you drink the water. This pool is mine. If you obey me, you will follow your brothers. Like that, it means Arjuna also went there. After Sahadeva, Arjuna also went there or near the pool. That voice also said once again, don't drink water. This pool is mine. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡ. This pool is mine. ಈ ಪೂಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನನ್ನದಾಗಿದೆ. If you disobey my orders, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೊಬೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have to follow your brothers as Nakula and Sahadeva. ನಕುಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೋ, ಸಹದೇವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿರ್ತೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. But even though he got very angry, Arjuna got very angry, but before killing that voice, before killing or before destroying that unseen foe, I wanted to I wanted to drink some water ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ he drank the water, ಅವನು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ. So he was also got terribly drowsy and fell down and all appearance were dead. ಇವನು ಸಹ ನೀರು ಕುಡ್ದ, ಆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಏನಾದ, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ. After another anxious wait, Yudhishthira turned to Bhima. Dear brother, even Arjuna, the great hero, hasn't returned. Something terrible must have happened to our brothers. Please find them quickly. Bhima hurried away without another word. Arjuna also did not come for a long time. He was a great hero in Pandavas. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶೂರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಜುನ. He was also, or he hasn't returned. ಇವನು ಸಹ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. So actually something happened there. Something or they were in danger. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. And Bhima, go and check it very quickly. Bhima, ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. Bhima hurried away without another word. When he heard his brother word, immediately he went. Immediate ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊರಟ ಅಥವಾ ಹೋದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರು ಮಾತಾಡದೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Like Arjuna, Bhima also did not heed the warning and drank the water eagerly, glaring around in defiancy, and instantly his great strength seemed to be slipped from him like a garment, and he also fell dead among his brothers. Bhima was very famous for his strength. ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭೀಮಾ. Bhima also he went there like Arjuna. He did not hear the voice of unseen foe. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು unseen foe ಇತ್ತು, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮಾತನ್ನು ಇವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. He drank the water for his surviving. ಅವನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ದಾಹ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he drank the water. He also fell down. It means all appearance dead. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಗಳು ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇವನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ. ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಭೀಮಾ were dead near the pool. Puzzled and worried that his brothers had not returned, Yudhishthira himself proceeded in the direction. Four members also did not return for a long time. 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 4 ಜನ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. So immediately he was puzzled, surprised. ಇವನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. For Yudhishthira it was a surprise, it was a puzzled, and he was very worried. ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ he started or proceeded in the direction towards the
ಬ್ರದರ್ಸ್ ವೆಂಟ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿದ್ರು ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಇವನು ಸಹ ತನ್ನ ತಾವೇ ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಭೀಮ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. 4 members ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ದೇ ವರ್ ಡೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಪೂಲ್. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. When he came near pool, he saw his 4 brothers laying on the ground, to all appearance dead. He was shocked. When he reached the pool, when Yudhishthira reached the pool, all his 4 brothers also were dead. 4 ಜನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಿಯರ್ ದ ಪೂಲ್. ಆಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವರ್ ಡೆಡ್. ನೋಡಿ, ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಜೀವ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಬಹುದು ಅವರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವರ್ ಡೆಡ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಡೆಡ್. ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. He was shocked when he saw them. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ನೋ he was very shocked. He got into the pool to quench his thirst. He was also thirsty. ಇವನಿಗೂ ಸಹ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಇವನಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ he saw them, he was also going to thirst his quench of his thirst. ಅವನ ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. At once a voice without form warned him, your brothers died because they did not heed my words. Yudhishthira, you are also doing the same thing. All your brothers, they did not heed my voice. ಅವರು ನಿನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ವರ್ ಡೆಡ್. ದೇ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಅವರು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ತರನೇ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹೀಡ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಸಹ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವೆಂಚ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು. ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡು, ನೀನು ವಾಟರನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕ್ವೆಂಚ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದಿಸ್ ಪೂಲ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಈ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ನನ್ನದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. Yudhishthira knew that these could be none other than the words of a yaksha and guessed what had happened to his brothers. But he was too intelligent. Oh, he knew better. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. Oh, this is none other than, ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಇದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯಕ್ಷಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಕ್ಷನ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಗೆಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಫಾರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಹಿ ಸಾ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ರೆಡೀಮಿಂಗ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹಿ ಟ್ರೈ ಟು, ಇವನು ಅವ್ರ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಥರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಂಚ್ ಮೈ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ನಾನು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಡೀಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸೆಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಓನ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆನ್ಲಿ. ಬರೀ ಅವ್ನಿಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. The voice put questions rapidly, one after another. Yudhishthira told to bodiless voice, please ask your questions. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಪುಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ rapidly one another.
ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನಾವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. What makes sunshine every day? Question is, see, with difficult questions are here. How Yudhishthira is going to answer very rapidly. ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ದಿನನಿತ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈ, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಯಾಕೆ? ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇದು ಏನೋ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್? ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಲಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕರೇಜ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವನು ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್, ಇಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕರೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನೋಬಲ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೆಡ್ ದ ಮದರ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಮದರ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾಳಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ತಾಯಿ ಬದುಕ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ಸಾಯ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಂಡ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಂಡ್? ವಿಂಡ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಟ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್. ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಂಡ್? ವಿಂಡ್ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈ, ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಂಡ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿಂಡ್. ವಿಂಡ್ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್? ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು? ನೀನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾನೆ? ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀನು ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈ, ಲರ್ನಿಂಗ್. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Who is the friend of one who stays at home? Who is the friend? Who is your best friend? One who stays with you. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Who accompanies a man in death? ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಅಕಂಪನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆತ್,
ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧರ್ಮ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಧರ್ಮ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು, ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತಂದೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ತಾಯಿನೂ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನೂ ಬರಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್, ಆನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಧರ್ಮ. ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್. ಸೋಲ್, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲಿ ಸೋಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆ. ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಭೂಮಿನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ನಮಗೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನೈಸ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. Earth which contains all within itself, because this is the earth, it contains everything all within itself. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಮರ ಇದೆ, ಗಿಡ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿದೆ, ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ here different kinds of animals are there, different kinds of species are there, everything is within the earth. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಅರ್ಥಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 2 ದಿನ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ತಡ್ಕೋಬಹುದು, 2 ದಿನ ತಡ್ಕೋಬಹುದು, 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಕಾಟ ಕಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ವೆಸಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಎಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಅಬಂಡನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ all people. Well, if I do something, if I did any kind of achievement, all people are facilitating. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಡ್. ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ರಿಸೀವ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಈ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಅಬಂಡನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಡಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಾರೋ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್? ಏನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಸಾರೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್? ಯಾವುದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಜಾಯ್. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ನಾವು ಏನನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ದ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಲಾಸ್
ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಜಾಯ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಸಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗರ್. ನೋಡಿ, ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೋಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಕೋಪದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಪವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಾವು ಏನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೋಪದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಂಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಾಟ್ ಸಾರೋ. ಇದರಿಂದ ಅಳಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಲ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ವೆಲ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಾಸಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತಿ. ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ವೆಲ್ತಿ ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಗೇವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಡಿಸೈರ್. ಆಸೆಗಳು, ಡಿಸೈರ್ ಅಂದರೆ ಆಸೆ. ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ. ಅತಿಯ, ಬುದ್ಧನೇ ಹೇಳಿದ್ದ, ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು, ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ವಿ ಲಾಸ್ ಡಿಸೈರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಲ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್, ಅತಿಯಾದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಬರ್ತ್, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್? 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್. ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ, ಅಥವಾ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಬೈ ಬರ್ತ್, ಬೈ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಂದನ, ಅಥವಾ ಓದೋದ್ರಿಂದನ, ಅಥವಾ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ತಾನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸಿಸಿವ್ಲಿ, ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಡಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೆನ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅನುಸರಿಸ್ತೀವೋ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿಯೋ, ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಲವರು ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡೋ, ಇಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡೋ, ನಾನು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೋ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೇನೋ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಮಂತ್ರಗಳು ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಫೈನಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಾನು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ನಾನು ಕಲ್ತವನು ಅಂತ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. They were not real Brahmana. According to Yudhishthira, real Brahmanas are those who are learning good conducts. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ they were real Brahmanas ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. However learned a person may be, he will not be a Brahmana. ಅವನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕಲಿದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ದಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಲ್ತಿರಲಿ, ಕಲಿದೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಇರಬಾರದು. ಇದಿಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿವೆ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು Yudhishthira by the bodiless voice. What is the greatest wonder? ಯಾವುದು
ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಟು ಯಮಾಸ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ರಿಮೈನ್ ಸೀಕ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಂಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಬೈ ಜೀವನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಯಮ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಂಡರು. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಗ್ರೇಟ್ ವಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ. Thus the Yaksha posed many questions and Yudhishthira answered them all. Like this, Yaksha, he made many more questions to Yudhishthira. Yudhishthira also answered very quickly and nicely. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the end, the Yaksha asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Whom do you want revived? He shall come back to life. ನೋಡಪ್ಪ, till now whatever questions I asked you, you have given wonderful answer. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ. But here 4 brothers were dead. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಬ್ರದರ್, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ಹೂಮ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್, ಯಾರು ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. Yudhishthira thought for a moment and then replied, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. Because 4 members are there. Bhima was very dearest to Yudhishthira. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ. ಅರ್ಜುನ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಜುನ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋ. ಇವನೇ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ. ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ತರದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು. ಯಾರು? ಆ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ. ಈ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಹೂಮ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಥಾಟ್ ಅ ಫಾರ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಮೇ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ಡ್, ಲೋಟಸ್ ಐಡ್, ಬ್ರಾಡ್ ಚೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ನಕುಲ laying like a fallen ebony tree arise. You know, already everyone have seen ಪಾಂಡವಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಕುಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಬಹಳ ಅಗಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಉದ್ದನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಲೋಟಸ್ ಐ, ಕಮಲದ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಕುಲ ಏನಿದೆಯೋ, ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾಲೆನ್ ಎಬೋನಿ, ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಬೋನಿ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಬೋನಿ ಮರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು. ಸೊ ಐ ಚೋಸ್ ಹಿಮ್, ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ನಕುಲನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. The Yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira, why did you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏ Yudhishthira, what happened to you? You know, Bhima is here. Bhima, he had a 16,000 elephant strength. 16,000 ಆನೆಗಳ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಯಾರು? ಈ ಭೀಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾಕೆ ನಕುಲನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ನಕುಲ? ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಭೀಮಾ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ 16,000 elephants. I have heard that Bhima is most dear to you. And one more I heard, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. And Bhima was very dear to you. ಬಹಳ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಭೀಮ. ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ? And why not Arjuna? ಓಕೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ವೈ ನಾಟ್ ಅರ್ಜುನ? ಅರ್ಜುನನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಹೂಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಎನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಬಂದು ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಭೀಮನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಕುಲನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಯು ಚೂಸ್ ನಕುಲ ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇವುಗಳ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ಹಿಮ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು
ಚೂಸ್ ನಕುಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಓ ಯಕ್ಷ, ಕುಂತಿ ಅಂಡ್ ಮಾದ್ರಿ ವರ್ ದ ಟೂ ವೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಓ ಯಕ್ಷ, ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕುಂತಿ ಅಂಡ್ ಮಾದ್ರಿ ಬೋತ್ ವರ್ ವೈಫ್ಸ್, ಅವರಿಬ್ರು ಹೆಂಡ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಐ ಅ ಸನ್ ಆಫ್ ಕುಂತಿ, ನಾನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇಸ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಕುಂತಿ, ನಾನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗಿಬ್ರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂತಿ ಮತ್ತೆ ಮಾದ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಹಿ is not completely bereaved, so to be fair I asked that Madri son Nakula. ನೋಡಿ, ಕುಂತಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮಾದ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನಕುಲನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಕುಲನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದ ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ. ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಕ್ಷಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಉಳಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಉಳಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಾಯಿನೇ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, and granted that all his brothers would come back to life. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, so bodiless was very happy and gave life to all 4 members. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. And it was Yama, the lord of death. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, that bodiless voice that is called Yama. ಆ ಡೆತ್ ಅಂತ, ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಮ. ಆ ಯಮನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಮ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೀರ್ ಅಂಡ್ ದ ಯಕ್ಷ. ಅದು ಯಾರೋ ಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಿದಾನೋ ಅವನು ಯಾರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೀರ್. ಡೀರ್ನ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತದು. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಸಿ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. Because Yudhishthira is my son and I wanted to come here to test him. ಅವನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. He embraced Yudhishthira and blessed him. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯಾವುದು ಬಾಡಿಲೆಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಮ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ he embraced, ಅವನನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡ. and ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ತನ್ನಿಂದ ಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಟು. ಸೊ Yama said, only a few days remain to complete the stipulated period of your exile in the forest. See, already 12 years completed. 1 year is there, that is called stipulated period or Ajnatavasa ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಆದ್ರೆ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಆದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಇವರು ಪಾಂಡವಾಸ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮತ್ತೇನೋ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ರಿಮೈನ್, ಕೆಲವೇ